Dodo TV। गुनगुनपुर गाँव में आज सबु गाँव लोक मैंने एकाठी होइछंती कारण आज हेउछि गाँव में हवाकु थिबा सबुठारु बड़ पूजार समय जहाँकि वर्षरे थरे वर्षर शेष अमावास्या दिन करा जाए। एई गाँ केते हजार वर्ष पूर्वरु पिशाचिनीर सायारे अछि। याकु धरिबाकु चेष्टा तो केते थर करागला किंतु लंबा समय पर्यंत ताकु कौनसी भी तांत्रिक ताकु निज कब्जारे रखि पारिलेनि। पिशाचिनीर गाँर केते गुड़े घर को नष्ट करि देथिला। किछि वर्ष पूर्वरु गाँर जड़े बड़ तांत्रिक वर्षर शेष अमावास्यारे एक बड़ पूजा करने कहिथिले, जहा परे गाँव में सबु वर्षर शेष अमावास्या को पिशाचिनी को दूर रे रखिया पाई एक विशेष पूजा करा जाए, जहा मध्यरे तांत्रिक द्वारा कुहा जाइथिवा खास कथा गुड़ी को मानी गाँ लोक माने तार वर्षरे पिशाचिनी को दूर रे रखिया पाई चेष्टा करती। पूजा ही सारी मु बाकी विधि करुची जाहिरा तू तांत्रिक बाबा देइथिबा से विभूति को पछरे माटी रे पोती दे आउ ता ऊपरे क्रॉस र चिन्ह बने बाड़ी पोती देबू कारण परवर्ती वर्ष रे से पिशाचिनी जेमिति हमको हैरान न करि पारू। ठीक अछि जाउची। हीरा एमिति ही कला आउ तापरे हीरा जीतू सारला आउ राजेंद्र आउ बाकी सबु गाँर लोक माने निज निज घर आड़ को चली गले। यह भावी जे पर गोटे वर्ष पाई से माने सुरक्षित हो जिवे, किंतु यह से जानी नथिले जे कौन हेबाकू जाउछि। राति रे बहुत जोर वर्षा होता आउ से बाड़ी सेठारु गଳି पड़िला। माटी रे बना हितवा छक्की चिन्ह सहित माटी रे पोता हितवा विभूति खेळेई गला। से निर्दयी गाँ लोक माने मते मो गाँ ठारू दूरे रखिले। ई गाँ रे अनेक वर्षरु मोर रहस्य थिला। से तांत्रिक द्वारा कुआ जाइतिबा पूजा परठारू मो कोनोसी गाँ लोकंकर शिकार करि पारलेनी, किंतु एबे मो फेरी आसीछि। ई गाँ लोके जे न जानी सोइचंती जानी नाहंती जे सेमानकर मृत्यु आसी जाइछि। परदिन ही गाँव गाँर घर गुड़िक अजब प्रकार कारनामा अनुभव होता है। संध्या बेले हीरा तार खेतरु फेरी घर को जाउथला। सबु काम तो हे गला, एबे घर को जाए। हीरा किछि दूर चली चली गला, तापरे पछकु देखिला। एमिति काहेकि लागुची जेमिति कि मो पीछा करूची किए भी तो नांती। एटा मोर भ्रम। एमिति कही आगकु चलिबाकु लागिला। कोनोसी भ्रम नुहे, जहाकु तमे माने वर्ष वर्षरु बंदी करी रखिथिला आउ एबे मु आसी जाइछि। हीरा पछकु बुली देखिला, तापर पिशाचिनी को देखि भय रे से कंपीबाकु लागिला। मते छाड़ी दियो, मु किछि करिनी, मते छाड़ी दियो। करिथा कि न करिथा, किंतु आज मु निश्चय करिबी तो शिकार। एमिति कही पिशाचिनी तार हाथ को लंबा कला आउ हीरार गला दबई ताकू मारिदेला और तार रक्त पीवाकू लागिला। परदिन सकाळु गाँर सबु लोक माने हीरार खेत पाखरे जमा होइथिले। हीरार शव पड़िथिला। हमको तो बहुत डर लगुची। ये एमिति के हीरा को मारी देला। यार अवस्था तो कोनोसी मनुष्य द्वारा करा जाइथिबार तो लागुनी। डर तो मते भी लागुची, किंतु एहा भी तो हेई थाई पारे जे कोनोसी जंगली पशु करि थाई पारे। किछि बुझा पड़ुनी। पिशाचिनी तो केते वर्षरु गाँ को आसिनी। पूजा पर ठारू तो हमको बोधे डरिवार आवश्यकता भी नहीं। एमिति भावी गाँ लोके निज निज मत देले।
ଆଉ ତାପରେ ହୀରାର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରିଦେଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ପିଶାଚିନୀର କାମ ନୁହେଁ। ପର ରାତିରେ ସରଲା ଆଉ ଜିତୁ ଘରେ ଥିଲେ ଆଉ ଖାଇବା ଖାଉଥିଲେ। ତେବେ ହଠାତ୍ ଘରର ଆଲୋକ ଚାଲିଗଲା। ରୁହ, ମୁଁ ଭିତର ଘରୁ ମହମବତୀ ନେଇକି ଆସୁଛି, ତମେ ଖାଉଥାଅ। ସରଲା ମହମବତୀ ଆଣିବାକୁ ଗଲା ଆଉ ଭିତରୁ ସେ ଫେରିଲାନି। କିନ୍ତୁ ଆସିଲା ତାର ଚିଲେଇବାର ଶବ୍ଦ। ଜିତୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି କକ୍ଷକୁ ଫେରିଗଲା। ସରଲାର ଶବ ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଥିଲା। କକ୍ଷରେ ରକ୍ତ ଛାଟି ହେଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ସାରିଲା କ'ଣ ହେଲା ତୋତେ? ସାରିଲା କାନ୍ଥରେ ପିଶାଚିନୀର ସାୟା ଦେଖାଗଲା। ମରିଗଲା ଇଏ, ମୁଁ ମାରିଦେଲି ତାକୁ। ଆଉ ଏବେ ତୁ ମଧ୍ୟ ମରିବୁ। ଜିତୁ କିଛି ବୁଝିପାରନ୍ତା, କିଛି କରିପାରନ୍ତା, ତା ଆଗକୁ ପିଶାଚିନୀ ହାତରେ ତାକୁ ତା ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ଆଣିଲା ଆଉ ତାର ମଧ୍ୟ ପେଟ ଚିରିଦେଲା। ଏବେ ମୋତେ ବି ଜଣା ପଡ଼ିଗଲା ଯେ ସେଇ ପିଶାଚିନୀର କାମ। ଆମର ପୂଜା କରି ସାରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି କେମିତି ହେଇପାରିବ ୟା ମୁଁ ଜାଣିନି। କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ପୁଣି ଥରେ ସେ ପିଶାଚିନୀ ଆଉ କାହାର ଶିକାର ନ କରୁ ତା ଆଗରୁ ମୋତେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଏମିତି କାହିଁକି ହେଲା। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ବାବା, ସବୁ ବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ ଶେଷ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ପୂଜା କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଲାଗୁଛି ଏ ବର୍ଷ ସେ ପିଶାଚିନୀ ଗାଁକୁ ଆସିଯାଇଛି। ସେ ସାରଲା, ଜିତୁ ଆଉ ହୀରାକୁ ଶିକାର ବନେଇଛି। ବାବା କିଛି କରନ୍ତୁ। ହେଇପାରିବନି ଏମିତି। ପୂଜା ପୁରା ହେଲା ପରେ ବି ପିଶାଚିନୀ ଆସିଯିବ। ଚାଲ ମୋ ସହିତ ଗାଁକୁ ଯାଇ ଦେଖୁଛି ଯେ କଥା କ'ଣ। ବାବା ଓ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଗାଁ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲେ। କିଛି ଦୂର ଯିବା ପରେ ବାବା କହିଲେ, ପିଶାଚିନୀ, ତତେ କ'ଣ ଲାଗୁଛି କି ମୁଁ ତତେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲିନି? ମୁଁ ଜାଣି ଯାଇଛି ତତେ ପିଶାଚିନୀ। ତୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଭିତରେ ଅଛୁ ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗାଁ ଲୋକ ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ମୋତେ ସବୁ ନ କହିଦେଉ, ସେଇଥିପାଇଁ ତୁ ନିଜେ ଏଠି ଆସିଲୁ। କାହିଁକି ନା ତୁ ମୋତେ ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ମାରିପାରିବୁ ବୋଲି। ତାପରେ କୌଣସି ଗାଁ ଲୋକ ତତେ କେବେ ଦୂର ନ କରିପାରୁ। ଚାଲ, ଏବେ ତୁ ତ ମୋତେ ଜାଣି ସାରିଲୁଣି। ଏବେ ତୁ ମଧ୍ୟ ମରେ। ତତେ ଆଗରୁ ବି ମରିବାର ହିଁ ଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ମଧ୍ୟ ମରିବାର ଅଛି। ଏବେ ତୁ ମୋର କିଛି ବିଗାଡ଼ି ପାରିବୁନି ଆଉ ତତେ ଗାଁରୁ ଦୂରରେ ରଖିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପୂଜାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ତୋର ସମାଧାନ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ। ଏମିତି କହି ବାବା ପକେଟରୁ ଭୂତକୁ ମାରିବାର ଛୁରୀ ବାହାର କଲେ। ପିଶାଚିନୀ ଆଡ଼କୁ ଫୋପାଡ଼ିଲେ। ବାବା! ପିଶାଚିନୀ ମରିଗଲା ଆଉ ବାବା ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଯାଇ ଏଇ ଖୁସି ଖବର ଦେଲେ। ଏମିତି ତ ନୂଆବର୍ଷରେ ସବୁ ଗାଁ, ସବୁ ସହର ନୂଆବର୍ଷ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗାଁରେ ସବୁ ନୂଆବର୍ଷ ଭୟ ସହିତ ରହୁଥିଲେ। ପ୍ରତି ନୂଆବର୍ଷରେ ଏଠିକାର ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ବି କରି ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, କାରଣ ଏଠି ନୂଆବର୍ଷରେ ରହୁଥିଲା ଗୋଟିଏ ପିଶାଚୀର ଭୟ। ସେଇ ଭୟ ଯାହା ଅନେକ ବର୍ଷରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଳନ କରିବାକୁ ଦେଉନଥିଲା, କାରଣ ସେ ପିଶାଚିନୀ ଏଇଆ ହିଁ ଚାହୁଁଥିଲା। ଆରେ ନାଥୁ, ନୂଆ ବର୍ଷ ଆସିବାର ଅଛି। ତୁ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିସାରିଛୁ ନା? ଆରେ ଦିନୁ ଭାଇ, ଆମମାନଙ୍କର କି ପ୍ରସ୍ତୁତି? ଲୋକେ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ପାର୍ଟି ଫାଟି କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ଆମ କବାଟ ଝରକା ବନ୍ଦ କରି ପିଶାଚିନୀ ଠାରୁ ବଞ୍ଚିବାର ଉପାୟ କରିଥାଉ। କି ପାର୍ଟି ଯେ! ହଁ, ସେ ଯାହା ବି ଥାଉ, ପ୍ରସ୍ତୁତି ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମ ଘର ସାମ୍ନାରେ କାଗଜରେ ଯେଉଁ ନୂଆବର୍ଷ ପାଳନ ପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଲେଖିକି ଲଗେଇ ଦେବୁ, ନହେଲେ ସେ ରାଗିଯିବ। ହଁ ଭାଇ, ଏଇଟା ତ ଜାଣିଛି ମୁଁ। କେଜାଣି କେବେ ଏଇ ଅସୁବିଧାରୁ ବାହାରି ପାରିବା କି ନାହିଁ।
ଆରେ ମୋତେ ଅସୁବିଧାରୁ ବାହାରିବାର କିଛି ଆଶା ହିଁ ଦେଖାଯାଉନି ଭାଇ। କେଜାଣି କେତେ ବର୍ଷରୁ କେତେ ପିଢ଼ିରୁ ଗାଁରେ ନୂଆବର୍ଷ ପାଳନ ହେଇନି, ଆଉ ବୋଧେ ହେଇ ବି ପାରିବନି, କାରଣ ସେ ପିଶାଚିକୁ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗେନି। ଆରେ ଡରାଅନି ଦିନୁ ଭାଇ, ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି କି, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଏମିତି କରିବା। ଶୁଣ, ଆମେ ତ ଘର ବାହାରେ କାଗଜ ଲଗେଇଥାଉ ନୂଆବର୍ଷ ପାଳନ ପାଇଁ। ତ ଯଦି ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପାର୍ଟି କରିଦେବା ତ କାହାକୁ କ'ଣ ଜଣା ପଡ଼ିବ। ଦିନରେ ହରିଆ ମଙ୍ଗୁ ତୁମେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଯିବ, ତାପରେ ଆମେ ଖାଇବା ପିଇବା ନାଚିବା, ଆଉ ପିଶାଚିନୀ ଠାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବାହାରେ କାଗଜ ଲଗେଇଦେବା। ତାପରେ ସେ ଭିତରକୁ ଆସିପାରିବନି ନା। ଦିନୁ ନାଥୁର କଥା ମାନିନେଲା ଆଉ ସେ ନିଜର ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗ ମଙ୍ଗୁ ଆଉ ହରିଆ ସହିତ ମିଶି ଯୋଜନା କରିନେଲା ଯେ ନୂଆ ବର୍ଷର ପାର୍ଟି ଏମିତି ହିଁ ଲୁଚିକି କରାଯିବ। ଆଉ ଏପଟେ ପୁରା ଗାଁ ପିଶାଚିନୀ ଠାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲା। ଘର ବାହାରେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟର ଆଉ ବୋର୍ଡ ତିଆରି ହେଉଥିଲା। ଲୋକମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ବାହାରକୁ ନ ବାହାରିବାର ଉପଦେଶ ଦେଉଥିଲେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏକା ରହୁଥିଲେ ସେ ଭୟ କାରଣରୁ ନିଜ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ଘରକୁ ରହିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଖାଲି ଏଇଆ ଥିଲା ଯେ କେମିତି ଭାବରେ ବର୍ଷର ଶେଷ ରାତି ଆଉ ନୂଆ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ସକାଳ ବିତିଯାଉ। ଏପଟେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଗଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ହରିଆ ମଙ୍ଗୁ ଆଉ ଦିନୁ ନାଥୁର ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ଆସିଗଲ ତୁମେ, ବହୁତ ଭଲ କଲ। ସବୁ ଜିନିଷ ଆଣିଛ ନା? ପାର୍ଟିର ସବୁ ଆଣିଛ ନା? ଆରେ ହଁ ରେ, ଏଇ ଦେଖ ବୋତଲ, ଇଏ ଖାଇବା ଜିନିଷ, ଆରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି, ପାର୍ଟି କରିବା। ହଁ, ତୁମେ ମାନେ ଭିତରକୁ ଆସ। ଚାଲ ବାହାରେ ବୋର୍ଡ ଲଗେଇବା କି ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଳନ କରିବା ମନା। ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ଏ ବର୍ଷ ପିଶାଚିନୀକୁ ମୂର୍ଖ ବନେଇକି ହିଁ ଥିବା। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଧୀରେ କୁହ, ଯଦି ପିଶାଚି ଶୁଣିନିଏ ତ। ସେମାନେ ବୋର୍ଡ ଲଗାଇ ହସି ହସି ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଭିତରେ ପାର୍ଟି ଚାଲିଥିଲା ଆଉ ବାହାରେ ବୋର୍ଡ ଲଗା ହେଇଥିଲା। ହଠାତ୍ ବୋର୍ଡ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା ଆଉ ଜୋରରେ ହସ ଶୁଭିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବର୍ଷ ବର୍ଷରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ଲୋକେ କି ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଳନ କରିବାର ନାହିଁ, ତଥାପି ଏମାନେ ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ କେହି ନା କେହି ଜଣେ ଭୁଲରେ ମୋ ହାତରେ ପଡ଼ିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଥରକ ତ ଏ ଲୋକମାନେ ଜାଣିଶୁଣି ମୋ ହାତରେ ମରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମତେ ବୋକା ବନେଇବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ନା, ଏବେ ମରିବେ। ସେତେବେଳେ ବୁଝିପାରିବେ କି ବୋକା କେମିତି ବନା ଯାଇଥାଏ। ଏମିତି କହି ପିଶାଚିନୀ ଘରର ବହୁତ କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା। ଭିତରେ ନାଥୁ, ଦିନୁ, ହରିଆ ଆଉ ମଙ୍ଗୁ ପାର୍ଟି କରୁଥିଲେ। ପିଶାଚିନୀକୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଚାରିଜଣ ଡରିଲେ। କ'ଣ ଭାବିଥିଲ? ବହୁତ ଚତୁର ଅଛ ତମେ ମାନେ, ଆଉ ମୁଁ ବୋକା। ତୁମେ ମତେ ବୋକା ବନେଇବ ଆଉ ମୁଁ ହେଇଯିବି? ନୁହେଁ, ଜମା ବି ନୁହେଁ। ମୁଁ ତ ବୋକା ବନିବିନି, କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ, ସେ ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ। ଆରେ ନା, ଆମକୁ ମାରନି। ନୂଆବର୍ଷ ପାଳନ କରିବାର ଏତେ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ। ହଁ, ତ କ'ଣ ତୁ ଜାଣିନୁ? ଅନେକ ବର୍ଷରୁ ଏଇ ଗାଁରେ ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଳନ କରିବାକୁ ମନା ହେଇଛି। ମତେ ଭଲ ଲାଗେନି ନୂଆ ବର୍ଷ। କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇସାରିଛି ଏଇ କାରଣରୁ, ଆଉ ତୁମେ ମାନେ ପୁଣି ସେଇ ଭୁଲ କଲ। କଥା ହେବା ସମୟ ସରିଲା, ଏବେ ମର। ପିଶାଚିନୀ ନିଜର ଗୋଟିଏ ହାତରେ ନାଥୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ହରିଆର ପେଟକୁ ଧରିନେଲା ଆଉ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଦୂରକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା। ସେ ନିଜର ଆଖି ଆଉ ବେକକୁ ଏପଟେ ସେପଟେ ବୁଲେଇଲା। ବୋତଲ ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ସହିତ ବାଡ଼େଇ ହୋଇ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ପଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଲୋକମାନେ ବି ନିଜ ଝରକା କବାଟ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଲୁଚିକି ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିଛି ଲୋକ ବେଶୀ ଭୟରେ ବାହାରକୁ ବି ଆସିଗଲେ, ଯେମିତି ପିଶାଚିନୀ ଏ ଚାରିଜଣଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କଲା। ସେତିକିବେଳେ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବାହାରକୁ ଆସିଲା ଆଉ ଜଣେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବାହାରି ଆସିଲେ। ରହିଯା ପିଶାଚି, ତୋ ଖେଳ ସରିଲା, ଏବେ ତୁ ବଞ୍ଚିବୁନି।
तू 5 वर्षरू ए गाँर लोकंकु नुआ वर्ष पालन करबाकू देइनु। तू भय कारणरू एठारे केते वर्षरू उत्सव पालन हेइनी आउ एबे तू मरिगला परे एमाने समस्ते खुशी हेइजिबे। तांत्रिक तू एଠିକି କେମିତି ଆସିଲୁ? ଆମେ ଡାକିଛୁ ଏସବୁ ଆମର ଯୋଜନା ଥିଲା। ଆମର ପାର୍ଟି ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିବା ତତେ ପାର୍ଟିରେ ଆସିବାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତେଇବାର ଥିଲା। ବୋର୍ଡକୁ ଆଉଯାଇ ଲଗେଇବା ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେଇଟା ପଡ଼ିଯାଉ। ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ଯେ ଏମିତି କଲେ ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବୁ। ତାପରେ ବାବା ତତେ ମାରି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ତୁ ଭୟରୁ ମୁକ୍ତ କରେଇବେ। ଏତେ ବଡ଼ ଛଳ ତୁମେମାନେ ମୋ ସହିତ ଛଳନା କଲ। କେହି ବି ବଞ୍ଚିବନି। ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ବି ବଞ୍ଚିବନି। ଏମାନଙ୍କୁ ତ ତୁ ହାତ ବି ମାରି ପାରିବୁନି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତୁ ବଞ୍ଚିବୁନି। ଏମିତି କହି ସାଧୁ ନିଜ ହାତକୁ ପବନରେ ବୁଲେଇଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୌଡ଼ି ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଆସିଗଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ପିଶାଚିନୀକୁ ବାନ୍ଧିଦେଲେ। ଏ ଦୌଡ଼ିରେ ତୁ ମତେ କ'ଣ ବାନ୍ଧିବୁ? ଏବେ ଦେଖ। ଏମିତି କହି ଦୌଡ଼ିକୁ ଛିଣ୍ଡେଇବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ସେତିକିବେଳେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ମନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଛୁରୀ ଆଣିଲେ ଆଉ ପିଶାଚି ପେଟରେ ପୂରେଇ ଦେଲେ। ପିଶାଚି ମରିଗଲା ଆଉ ଗାଁ ଲୋକେ ଏ କଥା ଶୁଣି ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ପରଦିନ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଏଥରକ ପୁରା ଗାଁରେ ଉତ୍ସବର ପରିବେଶ ଥିଲା। ଆଉ ଘର ବାହାରେ ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଳନ କରିବାର ନାହିଁ ବଦଳରେ ହ୍ୟାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ବୋର୍ଡ ଲାଗିଥିଲା।